Мэрилин, вдохновляющей идеей, с которой начались «Живые города», это, конечно, была ваша книга про объединение бизнеса, власти и общества, про то, что город — это такой пчелиный улей. The inspirational ideas that inspired the Living Cities movement, of course, was your book about the integration of the city, the города, общество человека, the city, the person, and the society, and business. And business. And how it's developed for these 5 years, this idea, maybe some project interesting, what was realized for this time, for example, what you can say, maybe there is some, in Russia, you know, some citizens that become, take your technology and become, grow up in this. Yes, so you're talking about the 4 voices of the city, and that was one of the things that caught the imagination of both Evgeny Pustashkin and Lev Gordon. Вы говорите о 4 голосах города, и это то, что привлекло внимание и Евгения Пустошкина, и Льва Гордона. And so, first of all, when they created Urban Fest 2014, и, во-первых, когда они создали Urban Fest, это первый фестиваль живых городов, первый форум живых городов в 2014 году, I even gave them permission to use my logo. Я даже разрешила им использовать мой логотип. So the quarter of a compass that is the logo for Argo comes from my logo. Поэтому четверть компаса это из моего лого. And so you could think about that as one of the voices. И вы можете посмотреть на это как на один из голосов. And a full compass would have 4 voices: the citizens. И целый компас это было бы 4 голоса, это горожане. And the civic managers. И управленцы. And the business innovators. И инноваторы в бизнесе. And the civic chamber. И гражданское сообщество, как общественная палата. So I was very impressed when I came in 2014. Я была очень впечатлена, когда я пришла в 2014 году, когда я приехала. They were already starting to do this in Izhevsk. Они уже стали применять это в Ижевске. I met the developers for Vodkins. Я встретила девелоперов Vodkins, where Tchaikovsky had his summer home. Где у Чайковского был свой дача, его дача летняя, да. And where he apparently had the inspiration for Swan Lake. И именно там к нему пришло вдохновение написать «Лебединое озеро». And they are here today. И сегодня они здесь, эти предприниматели. And so they've had some funding to go ahead and build the eco-village that they wanted to there. И они получили государственные средства, которые позволили им построить там вот это экопространство жилое, которое они там сейчас создают. And when I came in 2017, и когда я приехала в 2016 году, I worked with many teams in Skolkovo. Я работала с разными командами в Сколково. And they were all from monocities. И они все были из моногородов. And when I was able to share with them about the 4 voices, и я поделилась с ними своим этим видением о 4 голосах. That helped them see how to implement their projects. И тогда они поняли, как они могут развивать свои проекты в городе. And they liked the 4 voices so much. Им так понравилась эта концепция 4 голосов. They told me to come back and tell all the mayors. И они попросили меня приехать еще раз и рассказать всем их мэрам. So I came back and told the mayors about the 4 voices. Вернулась и рассказала об этих 4 голосах всем мэрам. That they were only one of 4 voices. И что они были только одним из 4 голосов. But their work would become much easier if they brought the other 3 in. Но их работа стала бы намного более простой и эффективной, если бы они привлекли оставшиеся 3 голоса к работе. And it was very clear to me that those projects, which had been created over 2 years, involving an interdisciplinary team. И было очевидно, что все эти проекты, которые развивались 2 года в междисциплинарных командах, had really grown the capacity in each of those little cities. Эти проекты действительно повысили способность работать с ситуациями и навыки, которые применяются для развития города в каждом из этих городов. But I also went to Nizhny Novgorod. Я также съездила в Нижний Новгород. And they had created there a business plan. И там они создали бизнес-план. Based on my work. Основанный на моей работе. And Yulia Cruz, who is here today. И Юлия Круза, которая сегодня здесь. Headed up the civic chamber. Добавила туда общественную палату. So I was very touched. И я была очень тронута. And impressed.
И очень впечатлена, that they would try to put together a city master plan based on the 4 quadrants. что они создавали генеральный план города, используя вот эти вот 4 квадрата. So Nizhny Novgorod is a good sized city, so is Izhevsk. И Нижний Новгород — это неплохого такого размера город, а вот Ижевск, например. And I've worked in the United States with much smaller cities. И также в США я работала с куда меньшими городами, But for a longer period of time. но более длительная продолжительность времени. And I brought together the 4 voices in that one particular city for 12 different dialogues. И я сводила 4 голоса в одном из этих городов в 12 разных диалогах. 12 разных. But every dialogue had different thought leaders. Но в каждом из этих диалогах были разные лидеры мнений. And then we would go to the public and invite them. Поэтому мы отправлялись к общественности, приглашали их. And then we would go to the policymakers. И потом отправлялись к людям, которые пишут законы, принимают решения о программах развития. And by creating the feedback loops for the dialogues. И мы создавали цепочки обратной связи в этих диалогах. By writing up reports that we shared. И мы писали отчеты, которые мы с ними делились. And they were published in the community newspaper. И эти отчеты публиковались в местных газетах. And on the website. И на сайте. So they were able to develop all of their, really see their values. Поэтому они смогли увидеть свои ценности. And also identify their purpose. И идентифицировать свое намерение в развитии, свое предназначение в развитии города. And I was also very touched there because their purpose was care. И это тоже меня очень тронуло, потому что их предназначение это была забота. So they felt that they could actually live caring so powerfully, they could be an example to other cities. Они почувствовали, что они могли проявлять заботу настолько, что могли стать образцом для других городов. And now I'm working in Scotland with an eco-village. Сейчас я работаю в Шотландии с экопоселением. And also small towns around it. И с And небольшими using the 4 городами. voices. С небольшими городами вокруг этого поселения, и везде я слушаю эти 4 голоса. About what cities you speak when you connected 12? That was a small city called Durant, Oklahoma. Маленький город, о котором я говорила, где я соединяла эти 4 голоса на протяжении 12 дискуссий, это небольшой город в Дюрант, в Оклахоме, в штате Оклахома, США. Мэрилин, вот что вам дает силы, энергию, чтобы постоянно заниматься и развивать вот эту свою теорию 4 голосов? Откуда берете вдохновение? What gives you the power and energy to keep exploring this idea of 4 voices, and where do you draw your power from? I would say it's, in English we would call it a calling. На английском мы говорим об этом, что это зов, это внутренний зов. What was the word that Oleg used today? Личность? Личность. Личность is personality. Личность, but it's also transcendental. He said the English translation was transcendental being. Олег Легай сегодня использовал термин трансцендентальная личность, transcendental being. So I would say there is a spiritual calling. Поэтому я чувствую духовную принадлежность, духовный зов, духовное призвание в этом. Perhaps it's Gaia. И может быть это Гая. Who says, help me to evolve humans and cities. Гая говорит мне, помоги мне развивать человеческих существ и города. What about new project that maybe you create or start think about connection with Russia, maybe with different countries in the world? There is like this? Yes. Well, I have written 2 more books since I was here last. С тех пор, как последний раз я была здесь, я написала 2 новые книжки. And so we talked about them today. И сегодня я рассказывала о них на лекции. But the truth is, when I came for the first book, for the book launch, Но, по правде говоря, когда впервые я приехала к выпуску вот этой первой книжки, the night before I was to give the lecture, накануне того дня, когда я должна была прочитать лекцию, I was working with my slides, я работала с презентацией, с своими слайдами, and I realized all my research was done in the Western world. и я поняла, осознала, что все мои исследования были проведены на Западе,
under different government systems. В совершенно других условиях управленческой системы. And so I thought, И I я have to подумала, change my assumptions. я должна поменять все свои предположения. And I actually created a slide I haven't used much since. И я создала тогда слайд, который после этого я не использовала почти практически в презентации. But it gave me the idea for my fourth book. Но именно в этом слайде родилась идея для моей 4-й книжки. And my fourth book will be about the governance of cities И моя 4-я книжка будет об управлении городами. and how it evolves through those four voices И как оно развивается в этих 4 голосах. and the different weightings they have as the city evolves. Different influences. И разные, и разные сферы влияния, которые проявляются на разных этапах развития и эволюции города. Yeah. So I'm doing research now, even here. И сейчас я занимаюсь исследованием даже сейчас. Yeah. Можно сказать, что форум вас вдохновляет на новые книги. So you can say that the forum inspires you for a new book. Yes, absolutely. Yes. Да, точно. What information you take just for interest from our forum? What you can use in your book, for Oh. example? Well, it's a bit like Flor Ziegler was saying today. I walk around, so it's not just being here. It's walking out on the streets. It's how the taxi driver talks to me. It's being at the hotel where I'm staying. They could speak English at the desk, and then they saw my passport, and the young man says, "Oh, I went to Dalhousie University in Halifax in Canada for 4 years to do my undergraduate." So he sends me for Russian food around the corner. He says, "I'm sorry, it has most everything, but not poutine." Poutine is a special French Canadian dish. So I had to smile because here is all examples of international influence. Should I translate all this? It's been a really long Sorry, time. I'm sorry. I No, didn't that's say- fine. I'll just go on. You will not translate? Maybe a little bit. I don't The main remember all idea. of it. Но она говорит, что для нее вдохновение это не только сами мероприятия, но также нахождение в пространстве, как вот коллега из Нидерландов Флор Зиглер, которая говорит о том, чтобы слушать город, о том, чтобы находиться в разных пространствах, и слушать город, слушать людей, которые в нем находятся. Вот, слушать, как с тобой разговаривает водитель такси, как разговаривает человек там на стойке. Вот выяснилось, что человек на стойке, который привел документы, он учился в Халифакс, в Канаде, и знает много культурных отсылок канадских, давал ей какие-то советы, используя культурную отсылку в канадской еде. Вот, так что неожиданно ты можешь очень много узнать и увидеть очень такой мультикультурный контекст. And I walked over to the market in our break. И я в перерыве пошла на рынок, который здесь рядом в депо. And I took pictures of beautiful food in every И counter. я делала фотографии всей этой замечательной еды на всех стойках. And very, very expensive cars parked in the parking И lot. очень дорогие машины, которые там припаркованы. With dark shades, so you couldn't see who the chauffeurs were driving. И там затонированные окна, поэтому неизвестно, кого везут эти водители. So there's something going on here that's interesting about influence and power. Так что здесь явно есть некий феномен, который что-то нам рассказывает о влиянии и власти. Thank you very much. Okay, thank you. So much.